பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி, அத்வைத்த மாயையும் சைவ சாக்தங்களின் சக்திகளும். சாக்த சாஸ்திரங்கள் சொல்கிற சிருஷ்டி கிரமத்திலும் மாயை இருக்கிறது. இந்த கிரமத்தில் சாக்த சாஸ்திரங்களும் சைவ சாஸ்திரங்களும் பெரும்பாலும் ஒத்துப்போகின்றன. ஆனால் அத்வைத்தத்தில் பிரம்மம் என்று ஒன்று, மாயை என்று ஒன்று. மாயையால் பிரம்மம் மறைந்து அதனிடத்தில், அதன் ஆதாரத்தில் பிரபஞ்சம் தோன்றுகிறது என்று முடிந்து போய்விடுவது போல இங்கே இல்லை. சக்தி உள்கலந்த சிவமான பிரம்மத்தில் ஆரம்பித்து 5 சுத்தமான தத்துவங்களை சொன்ன அப்புறமே சாக்தத்தில் மாயா தத்துவம் 6ஆவதாக வருகிறது. காஷ்மீர சைவத்திலும் அப்படித்தான். அவற்றில் முதலில் 5 சுத்த தத்துவங்கள் என்பவற்றை சொல்லி அப்புறமே மாயையில் ஆரம்பித்து 31 அசுத்த தத்துவங்களை சொல்லி இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் வழங்கும் சைவ சித்தாந்தத்திலும் மொத்தம் 36 தத்துவங்கள் தான் என்றாலும் அதில் 36ஐயும் மாயையோடு சம்பந்தப்படுத்தி, ஆனாலும் முதல் 5 தத்துவங்கள் சுத்த மாயை என்றும் மீதி 31 அசுத்த மாயை என்றும் பாகுபடுத்தி இருக்கிறது. நாம் அசல் சாக்தத்தையே பார்ப்போம். அதில் சித்தாகிற ஞான சக்தியை உள்ளே வைத்துக் கொண்டு செயலில்லாமல் இருக்கும் சிவ தத்துவம் முதலில். அடுத்ததாக நன்றாக வெளிப்பட்டுவிட்ட சக்தி தத்துவம். 3ஆவதாக இச்சா சக்தியுடன் கூடிய சதாசிவ தத்துவம். 4ஆவதாக ஞான சக்தியோடு கூடிய ஈஸ்வர தத்துவம். 5ஆவதாக கிரியாசக்தியோடு கூடிய சுத்த வித்யா தத்துவம். அதற்கப்புறம்தான் 6ஆவது தத்துவமாக மாயை வருகிறது. முதல் தத்துவமான சிவனோடேயே சித் சக்தி இருப்பதாக சொன்னேன். சித் சக்தி தான் ஞான சக்தி என்றேன். மறுபடி 4ஆவதான ஈஸ்வர தத்துவம் ஞான சக்தியோடு சேர்ந்திருப்பதாகவும் சொன்னேன். 2ஆவது தத்துவமாக சக்தி என்றே சொன்னாலும் சித் சக்தி தான். இப்படி பல தினசாக சொன்னால் எப்படி புரிந்து கொள்வது என்றால், சத்தான இருப்பு நிலையாகிய சிவன் முக்கியமாயிருந்து அதில் அந்தர்கதமாக உள்ளுரை வஸ்துவாக சித் சக்தி இருப்பதை முதல் தத்துவமாகவும், சித் சக்தி முக்கியமாயிருந்து சத் சிவ தத்துவம் அதற்கு பேக்ரவுண்டாக பின்னணியாக இருப்பதை 2ஆம் தத்துவமாகவும் காட்டி வித்தியாசப்படுத்தி இருக்கிறது. சித் என்னும் இந்த ஞானம் அறிவு என்று சொல்லும் நாலேஜ் மட்டும் இல்லை. இது உணர்ச்சியாக உயிராக உள்ள அறிவு. ஜடம் சேத்தனம் என்று ஒரு பாகுபாடு கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். இதில் சேத்தனம் என்பது சித்திலிருந்து வந்ததுதான். உயிரும் உணர்ச்சியும் அறிவுமில்லாத வஸ்துக்களை ஜடம் என்பது. கல், மண், தங்கம், வெள்ளி முதலியவை ஜடப் பொருட்கள். ஜடம் என்பதை அச்சேதனம் என்றும் சொல்வதுண்டு. உயிருள்ள உணர்ச்சி படைத்த அறிவு கொண்ட ஜீவராசிகளை சேத்தனம் என்பது. நாம் எல்லாம் சேத்தனம். பசு பட்சிகள் சேத்தனம். சேத்தனத்திலிருந்து சைத்தன்யம் என்ற வார்த்தை வந்திருக்கிறது.
சைத்தன்ய ஸ்வரூபிணி என்று அம்பாளை சொல்வது. மூல பரம்பொருளின் உயிர் சக்தியாக இருப்பவள் அவள். அப்படி பிராணசக்தியாக இருப்பதன் அங்கம்தான் அறிவாகவும் உணர்ச்சியாகவும் இருப்பது. அறிவதே உணர்வதாக, அதாவது அறிவதே அனுபவிப்பதாக இருப்பதுதான் அந்த ஞானம். சித் என்பது சர்க்கரை தித்திக்கும் என்று புஸ்தகத்தில் படித்து அறிவது ஞானமில்லை. அதை தின்று பார்த்து ருசியை அனுபவித்து அறிவதே ஞானம். உயிர் இருந்தால்தான் அறிய முடியும். அந்த பிராணசக்தியும் சேர்ந்தே சித். பிராணன்தானே ஆதார சக்தி. அதனால் சக்தி என்றாலே சித் சக்திதான். பிரம்மத்தின் உயிரான சுவானுபவ அறிவான சித் சக்திதான். அறிவு காரியமாக மாத்திரமில்லாமல் உயிர் வாழ்வது என்பதாகவும் உணர்ந்து அனுபவிப்பது என்பதாகவும் ஞானம் இருப்பதால் இங்கிலீஷில் அழகாக பதப்பிரயோகம் பண்ணுகிறவர்கள் அதை நாலேஜ் என்று சொல்லாமல் கான்சியஸ்னஸ் என்கிறார்கள். ஒன்றை பற்றி நாம் கான்சியஸாக இருக்கிறோம் என்றால் அதில் சுவானுபவம் இருக்கிறது என்று அர்த்தம். சுவானுபவம் நாம் ஜீவசக்தியோடு இருந்தால்தானே ஏற்படும். சிவன் முதலாவது தத்துவம், சக்தி அதாவது சித் சக்தி இரண்டாவது தத்துவம் என்று ஏன் வைத்தது என்றால், ஒரு சாண்டோ இருக்கிறான் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அவன் தூங்கும் போதும் அவனுடைய பலம் இருக்கத்தான் செய்கிறது. ஆனாலும் முழித்து கொண்ட பின்னால் தான் அந்த பலம் தெரிவது, அதை காட்ட முடிவது. சிவ தத்துவம் தூங்குகிற சாண்டோ மாதிரி, சக்தி தத்துவம் முழித்து கொண்ட சாண்டோ மாதிரி. முழித்து கொண்ட சாண்டோவுக்கு தன் பலத்தை காட்ட வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது. அதாவது அப்படி அவனுடைய இச்சை. இதுதான் மூன்றாவதான இச்சா சக்தி. அதை உடையவன் சதாசிவன். நாலாவதாக ஈஸ்வரன் என்று சொல்லி அவனும் ஞானசக்தியோடு சேர்ந்தவன் என்று சொன்னது குழப்பமாக இருக்கலாம். முதல் தத்துவத்திலேயே சித் என்று ஞானசக்தியை சொல்லிவிட்டு இப்போது மறுபடி நாலாவதுடனும் ஞானசக்தி என்கிறேனே என்று குழப்பம் தோன்றலாம். முதலில் சொன்ன சித் என்பது ஏகமான மூலப்பொருளின் ஏகமான ஞானம், உள்ளே அடங்கி இருந்த ஞானம். இரண்டாவது ஸ்டேஜில் அது முழித்துக் கொண்டு தன்னைத்தானே அறிவதாக உணர்வதாக இருந்தது. மூன்றாவது ஸ்டேஜில் தன் வீச்சை வெளிப்படுத்தி பார்க்க வேண்டும் என்று இச்சைப்பட்டது. அப்புறம் நாலாவது ஸ்டேஜில் தன்னுடைய ஏகமான உள்முக ஞானத்தை அநேகமாக விரிய போகும் பிரபஞ்சமாக வெளிப்படுத்த பிளான் போட்டது. அநேக பிரபஞ்சத்தை பிளான் பண்ணிற்று என்றால் அப்போது அதன் ஞானமும் ஏகமாக உள்ளே இல்லாமல் அநேக விதமாக வெளிப்படுவதற்கு அஸ்திவாரமாயிருக்கிறது என்றுதானே அர்த்தம். ஏக ஞானமாயிருந்ததையே முதலில் சித் என்றும் அநேக ஞானங்களுக்கு அடிப்படையாக அதுவே ஆன நாலாம் ஸ்டேஜில் அதையே ஞானம் என்றும் வித்தியாசம் தெரியும்படி வேறு வேறு வார்த்தைகளில் சொல்லி இருக்கிறது. நாலாவது ஸ்டேஜில் பிளான் போட்டதை அடுத்து ஐந்தாவதில் அதன் எக்ஸிகியூஷன், அறிவால் போட்ட திட்டம் காரியமாகிறது. அதுதான் கிரியாசக்தியுடன் சேர்ந்த சுத்த வித்யா தத்துவம். இப்படி சொன்னதால் பிரம்மம் பிரபஞ்சமாக வெளிப்படுவதற்கே ஆரம்பித்து விட்டது என்று அர்த்தமில்லை. அப்படி ஆரம்பிக்க தன்னைத்தானே முஸ்தீபு பண்ணிக் கொள்வதுதான் இந்த ஐந்தாவது ஸ்டேஜ். தூங்கி முழித்துக் கொண்டவுடன் வெளிக்காரியம் பண்ணுவதற்கு முன்னாடி அப்படி பண்ணுவதன் பொருட்டே நம் உடம்பையே சோம்பல் முறித்துக் கொள்கிறோம் அல்லவா, அது மாதிரியான நிலை. சாண்டோ கோதாவிலே இறங்கி இன்னொருத்தனோடு மல்யுத்தம் பண்ணுவதற்கு முன்னாடி அதற்கு தயார்படுத்திக் கொள்வதற்காக தன்னுடைய தொடைகளையே தட்டிவிட்டுக் கொள்கிற நிலை. பிரம்மத்திற்கு வெளியிலே பிரபஞ்ச சிருஷ்டி என்ற கிரியை இன்னும் ஆரம்பமாகவில்லை. ஆரம்பிப்பதற்காக தன் கிரியாசக்தியை அது திரட்டிக் கொள்வதே ஐந்தாவது ஸ்டேஜ். வெளியிலே வேறே மாதிரி ஆகாமல் சிவசக்தியான பிரம்மத்திற்குள்ளேயே கிரியாசக்தி திரண்டிருப்பது. ஆனாலும்
வெளியாவதற்கு சங்கல்பித்து திட்டம் போட்டு சித்தமும் ஆகியாயிற்று. ஏகமான தான் துவைத்தமாக அநேகமாக ஆகப் போகிறோம் என்பதாக தான் தன்னுடைய மேனிஃபெஸ்டேஷன் வெளிப்பாடு என்ற இரண்டையும் சம எடை கட்டி பார்க்கும் அறிவோடு உணர்ச்சியோடு அது இப்போது இருக்கிறது. இந்த ஞானத்தை தான் சுத்த வித்யா என்பது. வித்யா, ஞானம், சித் மூன்றுக்கும் ஒரே அர்த்தமானாலும் 3 ஸ்டேஜில் சித்தின் 3 வித பரிணாமங்கள் ஏற்படுவதால் ஒரே வார்த்தையை சொல்லிக் குழப்பக்கூடாது என்றே அத்விதீயமாயுள்ள ஏகமாயுள்ள சிவசக்தி விஷயத்தில் சித் என்றும், அது துவைத அறிவுகளுக்கு மூலமாக இருக்கும்போது ஞானம் என்றும், காரிய ரூபத்தில் துவைத்தத்தை செய்வதற்கு முன் தன்னுடைய அத்வைத்த நிலையையும் தான் மேனிஃபெஸ்ட் செய்ய போகும் துவைத்த பிரபஞ்சத்தையும் சரிசமனாக உணர்ந்தறியும் போது வித்யா, சுத்த வித்யா என்றும் சாக்த சைவ சாஸ்திரங்களில் வெவ்வேறு பெயர் கொடுத்து சொல்லியிருக்கிறது. இப்போது நான் சொன்னவற்றிலிருந்து இச்சாசக்தி, ஞான சக்தி, கிரியாசக்தி என்று ஒன்றை எடுத்து ஒன்றாக 3 தெரிகிறது. அந்த ஆர்டர் தான் சரி என்பதற்கு நடைமுறை திருஷ்டாந்தம் காட்டுகிறேன். ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது. உடனே அதற்கு பால் குடிக்கணும் என்ற இச்சை உண்டாகிறது. அந்த இச்சை இல்லாவிட்டால் அது குடிக்காது. இச்சை இருப்பதால் தான் வீல் வீல் என்று கத்துகிறது. அப்புறம் வாயை சப்பினால்தான் குடிக்க முடியும் என்ற அறிவு, அதாவது ஞானம் அதற்கு உண்டாகிறது. அந்த ஞானம் இல்லாவிட்டால் அது எப்படி சப்பி குடிக்க முடியும்? சப்பனம் என்ற ஞானம் அதற்கு உண்டாவது இதிலிருந்து ப்ரூவ் ஆகிறது. அதற்கும் அப்புறம் கிரியையாகவே வாயினால் சப்பி குடிக்கிறது. அத்வைத்தம் மாதிரி இல்லாமல் சாக்தத்தில் சைவத்திலும் தான் பிரம்மத்திற்கு 4 ஸ்டேஜ் தாண்டி 5வது தத்துவமான சுத்த வித்யைக்கும் அப்புறம்தான் 6வது தத்துவமாக மாயை வருகிறது என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். துவைத்தமாக வெளிப்படுவதற்கு முஸ்தீபு முடித்த பின் அசலான துவைத்த பிரபஞ்ச சிருஷ்டி. இந்த 6வது ஸ்டேஜில் தான் ஜீவர்கள் வருவது. இதுவரைக்கும் ஏகமான சிவசக்தி தான். அது எங்கேயாவது மாயையால் பாதிக்கப்படுமா? ஜீவர்கள் என்று தன்னிடமிருந்தே மேனிஃபெஸ்டேஷன்களை, வெளிப்பாடுகளை உண்டாக்கின அப்புறம்தான் விளையாட்டு பார்ப்பதற்காக ஒளிஞ்சு பிளே விளையாடி சந்தோஷப்படுவதற்காக ஜீவர்களை மாயையால் கட்டுவது. கட்டி அவர்களுக்கு தாங்களும் அந்த ஏகவஸ்துதான் என்று தெரியாதபடி செய்வது. தாங்கள் தேகமும் இந்திரியாதி அந்தக்கரணமும் தான் என்று பிரமை ஏற்படும்படி செய்வது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. சங்கரம் சங்கராச்சாரியம் சத்குரும் சந்திரசேகரம் அஸ்மதாச்சாரியவர்யஞ்ச வந்தேஹம் பவதாரகம். குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருதேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குருவருளும் திருவருளும் என்ற தலைப்பிலே நாம் தொடங்கியுள்ள இந்த தொடரில் முன்னுரையை முடித்துக்கொண்டு இன்னைக்கு பெரிய ஆழ்கடல், பெரிய சமுத்திரம் போன்ற இந்த குருவருளும் திருவருளும் என்ற தொடருக்குள்ள இன்னைக்கு நம்ம பிரவேசம் பண்ணுறோம். அதுக்கு குருவருளையும் திருவருளையும் பிரார்த்தித்து கொண்டு நாம்
முன்னே செல்வோமாக. குருவை பற்றி சொல்லும்போது திருமூலர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறார். அது சொல்கிறார், தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல், தெளிவு குருவின் திருநாமம் செப்பல், தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல், தெளிவு குரு உரு சிந்தித்தல் தானே. நம்ம எதுக்காக குருவை நாடுறோம்னா, நமக்கு ஞானம், ஒரு அறிவு முதிர்ச்சி, அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு தெளிவு. இந்த தெளிவு நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நாம் முதல்ல குருவனுடைய திருமேனியை தேடி நாடி காண வேண்டும். அதுக்கப்புறம் அவருடைய நாமத்தை எப்போதும் உச்சரிக்க வேண்டும். அவர் சொல்லும் வார்த்தைகளையெல்லாம் கேட்டு அதை நாம் அனுசரிக்க வேண்டும். குருவனுடைய உருவத்தை எப்பொழுதும் மனதிலே ஆழ்ந்து சிந்தித்து அதை நிலைநிறுத்தி அதையே ஒரு தியானமாக செய்ய வேண்டும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டால், குருவும் திருவும் ஒன்று தான். திருனா கடவுள், இறைவன், குரு ஆசான், ரெண்டு பேரும் ஒத்தந்தாங்கிறார் அவர். ஒன்று அவன் தானே, இரண்டு அவன், இன்னருள் நின்றனன் மூன்றினுள், நான்கு உணர்ந்தான், ஐந்து வென்றனன், ஆறு விரிந்தனன், ஏழு உம்பர் சென்றனன், தானிருந்து தான் உணர்ந்தது எட்டே அப்படிங்கிறார். அவன் ஒத்தந்தான் அப்படிங்கிறார். கடவுளுங்கிறது ஒத்தந்தான், ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் சொன்ன மாதிரி கடவுள் ஒன்று தாங்கிறார். அதே மாதிரி குருநாதனும் ஒன்று தான். எத்தனை பேர் ரூபத்தில் வேணாலும் அவர் வரலாம், ஆனால் குருங்கிற ஒருத்தர் தான் அந்த குருநாதர். அவர் ரெண்டாக இருக்கார். என்னவா இருக்கார் அப்படின்னா, எப்படி மேட்டர் அண்ட் எனர்ஜி, கடவுள் சக்தியாகவும் சிவமாகவும் இருக்கிற மாதிரி இவர் அறிவாகவும் அருளாகவும் இருக்கார் அப்படின்னு. மூன்றானவன், எப்படி மூன்றானவன் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் என்று ஆக்கல் அழித்தல் காத்தல் என்ற மூன்று தொழில்களை பண்ணக்கூடிய இறைவன், முத்தொழிலாற்றும் அந்த முன்னவனானவன் மூன்று உருக்களிலே நமக்கு தெரிகிறது போல தாய் தந்தை இறைவன் மூன்றாகவும் தானே இருக்கிறார் குரு. மூன்றானவன். நான்கானவன் அவன் நான்கு வேதங்களின் உட்பொருளாக இருக்கின்றவன், நான்கு வேதங்களையும் உணர்ந்தவன் குரு. ஐந்தானவன் அப்படின்னா பஞ்சபூதங்களையும் ஆட்டி படைக்கக்கூடியவன் இறைவன். அந்த பஞ்சபூதங்களையும் பஞ்ச இந்திரியங்களையும் பஞ்ச தன்மாத்திரைகளையும் தான் வென்று அடக்கி தன் கட்டுக்குள் வைத்திருப்பவன் குரு. ஆறானவன், ஆறு விரிந்தனன் அப்படின்னா, ஆறு அப்படின்னு சொல்லும்போது பகவான் ஆறு சக்கரத்திலையும் உரைகின்றான். என்னென்ன ஆறு சக்கரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அநாதகம், விசுத்தி, ஆக்ஞை, இந்த ஆறு சக்கரத்திலையும் அவன் இருக்கிறான். அவருடைய அருளை பெற்று நாம் சகசாரத்துக்கு போகும்போது அந்த இறையருள் நமக்கு கிடைக்கிறது, முக்தி கிடைக்கிறது. அதே மாதிரி குருவும் என்ன பண்ணுறாருன்னா, இந்த ஆறு சக்கரத்தையும் கடந்து நிற்கிறாராம். அவர் தன்னுடைய யோக சக்தியினால அவர் ஏழாக எப்படி இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டார். இறைவன் ஏழு கடல்களையும் தாண்டியனவன், ஏழு அண்டங்களையும் தாண்டியனவன், எல்லாவற்றையும் தாண்டி மேலே நிற்கக்கூடிய இறைவன். அதே மாதிரி ஏழு சக்கரங்களையும் தாண்டி நம்மளை மேலே நல்ல கதிக்கு அழைத்து செல்லக்கூடியவரானவர் குருவானவர். எட்டானவன் யார்? அந்த இறைவன் அவ்வளோ சுலபத்தில் எட்ட மாட்டான். குருவும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் கிடைச்சிட மாட்டார். ஒரு நல்ல குரு கிடைக்கணும்னா அவரும் நம்ம எட்ட மாட்டார். இன்னொன்று இருக்குது, எண் குணத்தான் தாளை வணங்காத்தலை அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொன்னார். பகவானுக்கு 8 குணங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அதே மாதிரி அந்த பகவானுக்கு சமமான குருநாதனுக்கும் 8 குணங்களையும் உண்டு. அவனும் அவ்வளவு சுலபமாக நம்மால் அடைய முடியாது. எட்டானவன், அவனுக்கும் 8 குணங்கள் இருக்கின்றதுனால இறைவனும் குருநாதனும் ஒன்று தான். இறை அருளும் குரு அருளும் ஒன்று தான். குருவருள் இருந்தால் தானே திருவருள் கிடைக்கும். திருவருள் சேர குருவருளும் நமக்கு நிலைக்கும். இது ரொம்ப ஒரு அறிவான ஒரு நமக்கு அழகான தெளிவான திருமூலருடைய திருமந்திரத்தில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நல் முத்து இது. ஆனால் அவர் என்ன இன்னொன்று சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா, மனுஷாளுக்கெல்லாம் போராது.
ஏன்னா ஏதாவது சுலபமாக கிடைச்சதுன்னா அதை நம்ம புரிஞ்சுக்க மாட்டோம். ஹஸ்தலப்தேல் அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா நாராயணியத்தில், ரொம்ப சுலபத்தையா ஹஸ்தலப்தே. குருவாயூரில் உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய இந்த கிருஷ்ண பரமாத்மா ரொம்ப சுலபமாக கையில் கிடச்சிருக்கானாக்கா, நெல்லிக்கனி மாதிரி கையில் கிடச்சிருக்கானே. ஏன்னா ஹந்த பாக்யம் ஜனானாம் குரு பவன போரே தத் தாவத் பாத்தி ஹந்த பாக்யம் ஜனானாம்னு சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ சுலபமாக ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கிறது போது அதோட அருமை தெரிய மாட்டேங்கிறது. ஆனால் அந்த ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறா தெரியுமோனோ, குருட்டினை நீக்கும் குருவினை கொள்ளார், குருட்டினை நீக்கா குருவினை கொள்வார், குருடும் குருடும் குருட்டாட்டம் ஆடி குருடும் குருடும் குழி விழுந்தனவே அப்படிங்கிற ரொம்ப வருத்தப்பட்டு சொல்றார். என்னன்னா, நம்முடைய அஜ்ஞானங்கக்கூடிய இருளை போக்கக்கூடியவர் குரு. குருன்னா பெருசுன்னு ஒரு அர்த்தம், இருளை நீக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம். நம்முடைய அஜ்ஞானம் என்று சொல்லக்கூடிய இருட்டை நம்முடைய மனதிலிருந்து விலக்கி போக்கி அருளொளியை உள்ளே உலப்பிலா ஆனந்தமாய தேனினீஸ்வரன்னு சொன்ன மாதிரி உள்ளோடு பெருக்கி உள்ள ஒரு ஒளியை ஜோதியை உணர வைத்து அந்த குரு அப்படி செய்யக்கூடிய குரு அவரை போய் நாடி போய் பார்க்க மாட்டா. ஆனால் இந்த குருட்டை நீக்காமல் வெறும் வியாபார நோக்கோட விளம்பரத்தாலேயே ஒவ்வொரு ஊரை மக்களையெல்லாம் அப்படியே தன் பக்கம் ஈர்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அவளெல்லாம் குருன்னு போய் நாடி எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்வாராம். அவளுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, அவா காலில் போய் விழுந்துடுவான்னா சரி விழுந்து என்ன ஆகும்னா அதுக்கும் ஒன்றும் தெரியாத குருடு, ஞானம் கிடையாது. இதுவும் ஒன்றும் இல்லை, யாரை போய் அடையணும்னு தெரியாத ஒரு இந்த மக்களும் அப்படிப்பட்ட குருடு. இந்த ரெண்டு குருடுகளும் சேர்ந்து ஒன்றாக குருட்டு ஆட்டம் ஆடி அவர் தப்பு தப்பாக சொல்லிக் கொடுக்க, இவர் தப்பு தப்பாக அதை கற்றுக்க, இது கடைசியில் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாத போக டைம் வேஸ்ட் ஆனதவர் அவர் ஒன்றும் கிடையாதுன்ற நிலைக்கு போயிட்டு குருடும் குருடும் குழி விழுந்தவாறே ரெண்டும் சேர்ந்து நரகம்ன்ற பாழ்நரக குழியில் கொண்டு போய் விழுந்துடுவார். இப்படிப்பட்டவாள் தான் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கான 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவர். எங்கள் வாத்தியார் ஒரு ஸ்லோகம் ஒன்று ரொம்ப அழகாக இதையே சொல்லுவார். நிறைய குருமார்கள் இருக்கலாம், எங்கே பார்த்தாலும் இப்போ குருமார்கள் சிஷ்யாவை விட குரு தான் ஜாஸ்தி ஆகிட்டார். இத்தனை குருமார்களில் ரொம்ப பேருடைய இது என்னன்னாக்க சிஷ்யாவுடைய சீடர்களுடைய பொருளை அபகரிக்கக்கூடிய எண்ணம் உடையவளாக தான் இவர்கிட்ட எவ்வளவு கறக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எண்ணத்தினுடையவாளாக தான் இருக்காளே தவிர அந்த சிஷ்யனுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய தாபங்களை போக்க வேண்டுங்கிற எண்ணம் உடையவர்களாக குருமார்கள் இருக்கிறதில்ல. அது ரொம்ப அப்படிப்பட்ட நல்ல குருமார்கள் ரொம்ப துர்லபமாக தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்வார். இதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் கூட சொல்வார். குரவோ சந்தி பகவஹா சிஷ்ய வித்தாபஹாரிணா துர்லபா சந்தி குரவஹா சிஷ்ய சித்தாபஹாரிணா அப்படின்ற. பகவா சந்தி குரவஹா நிறைய பேர் இருக்கா, குரு குருன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இருக்கா. அவெல்லாம் யாருன்னா சிஷ்ய வித்த அபஹாரிணா. அவளை சிஷ்யாவுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் பணங்களை எல்லாம் அபகரிக்கத்தையே தனக்கு ஒரு கொள்கையாக கொண்டவர்களாக இருப்பாளாம். ஆனால் துர்லபா சந்தி குரவஹா சில குருமார்கள்லாம் ரொம்ப துர்லபமாக தான் கிடைப்பா. எங்கேயோ ஒரு 1000ல் ஒருத்தர் தான் அப்படி ஒரு நல்ல மாணிக்க மாதிரி ஒரு குரு கிடைப்பாளாம். அவெல்லாம் தான் நிஜமாகவே சிஷ்ய சித்தாபஹாரிணா, சித்தில் இருக்கக்கூடிய தாபத்தை ஹாரிணகா போக்கக்கூடியவர்களான அந்த குருமார்கள் ரொம்ப துர்லபமாக தான் அப்படின்னு சொல்லி இருப்பா. நம்ம பார்க்கும்போது சில குருமார்கள் எப்படி இருப்பா அப்படின்னாக்கா சிஷ்யன் முன்னுக்கு வந்துடக்கூடாதுன்னு கூட சில குருமார்கள்லாம் இருப்பாளாம். நம்ம நிறைய இதிலெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ராமானுஜரோட கதையில் கூட சொல்லுவாள், அது சொல்லி கேள்வி கர்ண பரம்பரையாக அதுக்கு என்ன ஆதாரம்னு தெரியாது. அவருக்கு அமைஞ்ச ஒரு ஆரம்ப காலத்து ஒரு குரு தன்னை இவர் மிஞ்சிட போகிறாரே, தான் சொன்ன வியாக்கியானத்துக்கு மாறுதலாக ஒரு அருமையான வியாக்கியானங்கள்லாம் கொடுத்து வராரே, பிற்காலத்தில் தன்னெல்லாம் மிஞ்சி பெரிய ஆளாக ஆகிட போகிறாருன்றதுக்காக அவர் ஒழிச்சு கட்டுறதுக்காக பிளான்லாம் பண்ணார் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாள். ஆனால் இவருடைய பெருமையெல்லாம் புரிஞ்சப்புறம் அவரே அவர்கிட்ட சீடர் ஆனார்னு சொல்லுவாள். அதையும் நம்ம பின்னாடி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இன்னும் இந்த சில பேர் எப்படின்னா சில சிஷ்யாலாம் குரு அவருக்கு உபநிஷத்தில் கூட இருக்குது. ஒரு சிஷ்யன் குருகிட்ட போய் பாடம் கற்றுன்னு வந்த உடனே அப்பா கேட்டார், என்னடா கற்றுண்ட எல்லாம் முடிச்சுட்டியாருன்னா, கற்றுன்ட்டேன்னா அவர் 2-3 கேள்வியெல்லாம் கேட்டார். அந்த கேள்விக்கெல்லாம் அவனால் பதில் சொல்ல முடியல. பதில் சொல்ல முடியலன்னா கேட்டேன், ஏன்டா உன் குரு இதெல்லாம் சொல்லித்தரலையா அவனுக்கு அப்படின்னு கேட்டார். சொன்னோடனே அவன் சொன்னான், அவருக்கு நாலேஜே ரொம்ப லிமிட்டடுப்பா, அவருக்கே தெரிஞ்சாதானே சொல்லி தருவார்,
பல சமயங்களில் அவருக்கே சந்தேகம் வந்தால் என்னதான் கேட்பார் நாம. இப்படிப்பட்ட சீடர்களையும் நம்ம பார்க்குறோம், இப்படிப்பட்ட குருமார்களையும் பார்க்குறோம். அதெல்லாம் இல்லாத உத்தமமான குருமார்களும் அவர்களுக்கு அமைந்த உன்னதமான சீடர்களையும் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா? எவ்வளோ பேர் இருக்கா இல்லையா? அத்தனை பேரையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதை ரொம்ப அழகாக அனுபவிக்க போகிறோம், ஆதாரபூர்வமாக பார்க்க போகிறோம். பெரியவா சொல்லிருக்கக்கூடிய பல கதைகள்லேருந்து நம்ம அதெல்லாம் அனுபவிக்க போகிறோம். அப்படி பார்க்கறதுக்கு நம்ம முதல்ல நம்ம எடுத்துக்க போகிறது யாருன்னா, சிஷ்யனை தேடி போன குருவை முதல்ல நம்ம பார்க்கலாம். அப்படி சிஷ்யனை தேடி போன குரு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குருக்கு எவ்வளோ பெருமை இருக்கணும். அவர் யார், எப்படி அவர் ஒரு குருவானார், அந்த குருவாயாய் அவர் யாரெல்லாம் தேடி போய் யாருக்கெல்லாம் ஞானோபதேசம் பண்ணினார், யாரையெல்லாம் பெரிய ஒரு பிரபலமான சீடர்களாக மாற்றினார், எப்படி ஆட்கொண்டார், எப்படி அனுகிரகம் பண்ணார், தன்னுடைய அருளாலே திருவருளை அவர்களுக்கு எப்படி சேர வைத்தார், இதெல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து வர வாரங்களில் பார்க்கலாம். குருவுடைய சிரேஷ்டமான குணங்களை, அப்படி சீடர்களை தேடி சென்று அருள் பாலித்த குருமார்களை நம்ம தொடர்ந்து வர வாரங்களில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். அதுவரையும் உங்கள் அன்பன் கவிக்கண்ணன். ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். இந்த 65வது ஆச்சாரியர் பெரியவாளுக்கு பரமேஷ்டி குரு ஸ்தானத்தை உடையவர். அதாவது குரு பரம்பரையில தனக்கு சந்நியாசாசிரமம் கொடுத்து உபதேசம் பண்றவாள குரு அப்படின்பா. அந்த குருவோட குருவை பரமகுரு அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். அந்த பரமகுருவோட குருவை பரமேஷ்டி குருன்னு சொல்ற வழக்கம். அந்த பரமேஷ்டி குருவோட குருவை பராபர குரு அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். பெரியவாளோட பரமேஷ்டி குரு இந்த சுதர்சன மகாதேவேந்திர சரஸ்வதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இளையாத்தங்குடி பெரியவா. அவளோட அதிஷ்டானத்தை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்க வழிபாடெல்லாம் செஞ்சுட்டு புதுக்கோட்டை ராஜா வரவேற்க உபச்சாரம் பண்ண செட்டிநாட்டில் பல இடங்களை விஜயம் பண்ணிட்டு புதுக்கோட்டைக்கு விஜயம் பண்ணா. புதுக்கோட்டையில ராஜாவோட வற்புறுத்தல் பேர்ல 15 நாளைக்கு மேல அங்க தங்கி இருக்க புதுக்கோட்டை ராஜாக்கள்லாம் பரம பக்தியோட பிக்ஷாவந்தனம், பாத பூஜை இதெல்லாம் பண்ணி பெரியவாளை பல விதத்துல உபச்சாரம் பண்ணினா. காரணம், புதுக்கோட்டை ராஜாக்களுக்கெல்லாமும் இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் ராஜகுருவா இருக்கிறதுனால, குருஸ்தானமா இருக்கிறதுனால, இந்த புதுக்கோட்டை ராஜாக்களுக்கு இந்த காமகோடி பீடத்து மேலே இன்னொரு தனி விசேஷ அபிமானத்துக்கு காரணம், இந்த புதுக்கோட்டை ராஜால ஒருத்தருக்குத்தான் பெரிய யோகீஸ்வரான பிரம்மஜானியான சதாசிவ பிரம்மேந்திரன் மந்திரோபதேசம் பண்ணினதா சொல்லப்படுறது. அந்த சதாசிவ பிரம்மேந்திராலும் காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல அலங்காரம் பண்ண ஸ்ரீமத் பரமசிவேந்திர சரஸ்வதியோட ஞான வாரிசா இருந்ததுனால, சிஷ்யரா இருந்ததுனால இந்த காமகோடி பீடத்து மேல புதுக்கோட்டை ராஜாக்களுக்கெல்லாம் தனி அபிமானம். அந்த முறையில தான் பெரியவாளையும் அழிச்சின் போய் உபச்சாரம் பண்ணினா. அங்க முடிச்சுண்டு நேர கும்பகோணத்துக்கு வந்தா. கும்பகோணத்துல 1909ஆம் வருஷம் மகாமகம் நடந்தது. பெரியவா பார்க்கிற முதல் மகாமகம். வடதேசத்திலாம் பார்த்தா ஹரித்வார், அலகாபாத் முதலான இடங்கள்லாம் கும்பமேளா அப்படின்னு விசேஷமா நடக்கும். இந்த கும்பமேளாங்கிறது 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் வரும். இந்த தென் திசையில நடக்கிற ஒரு கும்பமேளா அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கும்பகோணத்துல நடக்கிற மகாமகம். இந்த கும்பகோணம் மகாமகம் வெகு விமரிசையா நடந்தது. அதை தரிசனம் பண்ணணும். அதுல அந்த மகாமக தடாகம் அப்படின்னு இருக்கு, அதுல ஸ்நானம் பண்றதுக்காக பெரியவா கும்பகோணம் வந்து தஞ்சாவூர் ராஜா முதலான பிரமுகர்கள்லாம் கூட வர யானை மேல உட்கார்ந்துட்டு கும்பகோணத்தில் போய் மகாமக ஸ்நானம் பண்ணி க்ஷேத்திரமூர்த்திகளான கும்பேஸ்வரர், மங்களாம்பா, சாரங்கபாணி, சக்கரபாணி, நாகேஸ்வரர், சோமேஸ்வரர், அபிமுகேஸ்வரர் முதலான எல்லா தேவதைகளையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு கும்பகோணம் மடத்துல இருந்தா. அப்போ ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு, யாத்திரிகளுக்கு கும்பகோணம் மடத்துல அன்னதானம்லாம் பண்ணப்பட்டது. அந்த 10 நாள் உற்சவத்துல மகாமகத்துல கொடியேறி எல்லா கோயிலையும் உற்சவம் எல்லாம் நடக்கும். ஊரே கோலாகலப்படும். பல இடங்கள்லேருந்தும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து அந்த மகாமக குளத்துல ஸ்நானம் பண்ணி புண்ணியத்தை அடைவா. காரணம், அந்த சமயத்துல எல்லா தீர்த்தங்களும் அந்த மகாமக குளத்துல சங்கமிக்கிறதா புராணங்கள்லாம் சொல்றது. அதனால அதுல ஸ்நானம் பண்ணாலே மகாமகத்தன்னைக்கு இந்த கும்பகோணம் மகாமக குளத்துல எல்லா நதி புண்ணிய நதியிலையும் ஸ்நானம் பண்ண பலன் கிடைக்குங்கிறதுனால எல்லாரும் இது பண்றது. அப்படி நடக்க
இந்த மகாமக ஸ்நானம்லாம் பண்ணிண்டு பெரியவா கும்பகோணத்துல எல்லோருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணிண்டா. பெரியவா பீடாதிபதியா அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதோ ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் அலங்காரம் பண்ண சர்வஜ்ஞ பீடம். சர்வஜ்ஞன்னா எல்லாம் தெரிஞ்சவன் அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த சர்வஜ்ஞ பீடத்துல தான் 68வது பீடாதிபதியா பெரியவா அமர்ந்திருக்கிறதுனால அந்த பீடத்துக்கு உண்டான தகுதி இல்லாம அதுக்கு இருக்கணுமே. அதுல முக்கியமா எல்லா வித்தைகளையும் கரகண்டு இருக்கணும். ஏன்னா எத்தனையோ வித்வான்கள் வருவா, எத்தனையோ பேர் வருவா, பல சந்தேகங்களை தீர்க்க முடியுமா இருக்கும். பல பேருக்கு பல விஷயங்கள்ல சாஸ்திரங்கள்ல பிரச்சனை வரத்தே அதெல்லாம் தீர்த்து வைக்கிறாப்புல இருக்கணும். இது எல்லாம் தெரியணும்னா வேதம், சாஸ்திரம், புராணம், இதிகாசம், உலக நடப்புலேருந்து எல்லாத்துலேயும் மாஸ்டரா இருக்கணும், எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். நாம இங்கிலீஷ்ல குருவை மாஸ்டர் அப்படின்னே சொல்றாளோ இல்லையோ, அப்படின்னாலே எல்லாம் தெரிஞ்சவன் அப்படின்னு தானே அர்த்தம். அந்த மாஸ்டரா இருக்கணுமே, அது குருவா இருக்கணுமே. அதனால பெரியவாளுக்கு எல்லா வித்தைகள்லையும் பரிச்சயம் ஏற்படணும், அதை சொல்லிக் கொடுக்கணும், அவளுக்கு இந்த பாண்டியத்தெல்லாம் வரணும் அப்படிங்கிறதுனால மடத்துல நிர்வாகத்தில் இருக்கிறவா அதுக்கு உண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணினா. பெரியவாளுக்கு வித்யாபியாசம் பண்ணி வச்சா. இந்த வித்யாபியாசம் அப்படின்னா எத்தனை வருஷம் நடந்திருக்கும் அப்படின்னா 1909 வருஷத்திலேருந்து 1914 வருஷம் வரைக்கும். 1909 வருஷம் 1910 வருஷம் இந்த 2 வருஷமும் கும்பகோணத்திலேயே மடத்தில இருந்து பெரியவாளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது. வேதம், வேதாந்தம், இன்னும் நியாயம், மீமாம்ச முதலான சாஸ்திரங்கள். அதுக்கு மேல இங்கிலீஷ், பிரெஞ்சு முதலான பாஷைகள்லாம் கூட சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது. ஆச்சரியமா இருக்கும். இங்கிலீஷ், பிரெஞ்சு எல்லாம் கூட அதுக்குண்டான ஆசிரியர்கள்லாம் வரவழைச்சு பெரியவாளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது. மராட்டி பாஷை சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது. அதுக்கு பம்பாய் மாகாணத்திலேருந்து ஒரு பண்டிதர் வந்து மடத்திலேயே தங்கியிருந்து பெரியவாளுக்கு மராட்டி பாஷையில உள்ள கிரந்தங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து அதில் உள்ள ரசமான விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட. அதே மாதிரி தமிழ் புலவர்கள்லாம் வந்து தமிழ் லாங்குவேஜை பற்றி அதில் உள்ள லிட்ரேச்சர், அதில் உள்ள விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தா. தேவாரம், திருவாச்சகம், திவ்ய பிரபந்தம், திருப்புகழ் முதலான எல்லாம் பெரியவாளுக்கு பரிச்சயமாக்கப்பட்டது. கம்பராமாயணம் முதலான பெரிய புராணம் எவ்வளவு நமது தமிழ் லாங்குவேஜில் இருக்கு, அது அத்தனையும் பெரியவாளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது. இதுக்கு மேல பல லாங்குவேஜஸ், இன்னும் சாஸ்திர விஷயமானது, லோக விஷயமானது, லௌகீக விஷயமான விஷயங்கள் எல்லாமே பெரியவாளுக்கு அதில் ஒரு பரிச்சயம் ஏற்பட முடியாமல் வித்யாபியாசம் பண்ணி வைக்கப்பட்டது. அந்த வித்யாபியாசம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். 1909 வருஷமும் 10 வருஷமும் கும்பகோணத்திலேயே நடந்தது. அப்படி கும்பகோணத்துல நடக்கிறதே, கும்பகோணம்ங்கிறது ஒரு டவுனா இருந்ததுனால பெரியவாளும் புதுசா பீடத்துக்கு வந்திருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை, பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணும் தரிசனம் பண்ணும் தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு. பெரியவாளுக்கு மடத்துக்கு உண்டான சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை முதலான காரியங்கள்லாம் இருக்கே. திருக்கால சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜைன்னா மடத்துல இது இத்தனையும் பண்ணிட்டு அப்புறம் இந்த வித்யாபியாசத்துக்கு டைம் ஒதுக்கிண்டு வந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் தரிசனம் கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் பண்றது ரொம்ப சிரமமா இருந்தது அப்படின்னு கூட இருக்கிறவாள்லாம் நினைச்சா. பெரியவாளுக்கு ஒரு சிரமம் இருந்திருக்காது. இந்த வரவா போறவா ஜாஸ்தி இருந்தாலே பெரியவாளுக்கு படிப்புல ஏகாந்தமா உட்காந்துட்டு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லாத இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணினா, எங்கேயான ஏகாந்தமான ஒரு இடத்துல அழிச்சுன்னு போய் பெரியவாளை வச்சுட்டு அந்த பண்டிதாள்லாம் வச்சுட்டு நன்னா வித்தையை கற்றுக் கொடுத்துட்டு இதுல எல்லாத்துலயும் அவர் கரகண்டத்துக்கு அப்புறம் கொண்டு வந்து பொது ஜனங்கள்கிட்ட விட்டோம்னா எல்லாரோடையும் பழகிறதே மற்ற காரியங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கலாம். அப்படிங்கிறதுனால மடத்துல நிர்வாகத்தில் இருக்கிறவா என்ன பண்ணினா, திருச்சிக்கு பக்கத்துல மகேந்திரமங்கலம் அப்படின்னு ஒரு ஊர், அந்த மகேந்திரமங்கலத்துல அழிச்சுன்னு போய் பெரியவாளை வச்சுன்னு வித்யாபியாசம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு 1911 வருஷத்துலேருந்து 14 வருஷம் வரைக்கும் அங்க கொண்டு போய் வச்சிருந்தா. ஏன் மகேந்திரமங்கலம் அப்படி ஒரு கஷ்டமான இடமா அப்படின்னா, இப்போதான் சாலையெல்லாம் போட்டு ரோட்ல போறாப்புல இருக்கு. அந்த காலத்துல மகேந்திரமங்கலம் அப்படிங்கிறது காவேரிக்கு வடகரையில இருந்து, அகண்ட காவேரிக்கு வடகரையில மூஷிரிக்கு 5 கிலோமீட்டர் மேற்க இருந்தது. இந்த மகேந்திரமங்கலத்தை அடையணும் அப்படின்னா நேர் ரோடு வழி கிடையாது. காவேரிக்கு தென்கரை வழியால ரயில் மார்க்கம் இருக்கு. திருச்சியிலேருந்து கரூர்லாம் போற ரயில் மார்க்கம். அந்த ட்ரெயின்ல போய் லாலாப்பேட்டைன்னு ஒரு ஸ்டேஷன், அந்த லாலாப்பேட்டை ஸ்டேஷன்ல இறங்கி இந்த அகண்ட காவேரிய பரிசல்ல கடந்து, பெரிய அகண்ட காவேரினா 1 கிலோமீட்டருக்கு மேல இருக்கும், அது பரிசல்ல கடந்தாதான் இந்த மகேந்திரமங்கலத்தை அடைய முடியும். இவ்வளவு சிரமப்பட்டு அதிகமா கூட்டம் வராது அப்படிங்கிறதுனால மகேந்திரமங்கலத்துல கொண்டு வச்சிருந்தா. அதுல சிங்கமயங்கார் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய
தனவந்தர், ஸ்ரீரங்கத்தை சேர்ந்தவா. அவளோட ஒரு பங்களா இருந்தது, எஸ்டேட் பங்களா. அதில் தான் மடத்து பூஜை சாமான்கள்லாம் வைக்கப்பட்டது. பெரியவாளுக்கும் வித்யாபியாசம் அங்கேயே தங்கியிருந்து கிட்டத்தட்ட 3 வருஷத்துக்கு மேலே அங்கே படிச்சிருக்கா. அப்படி பெரியவா 1911ஆம் வருஷத்துலேருந்து 14ஆம் வருஷம் வரைக்கும் படித்த அந்த மகேந்திர மங்கலத்தில் அந்த சிங்கமயங்கார் பங்களா எப்படி இருந்திருக்கும், அந்த ஊர்லாம் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருந்தால் இன்னைக்கும் போய் யார் வேணா பார்க்கலாம். அந்த இடத்த, அந்த ஸ்ரீரங்கம் ஒரு வைஷ்ணவ அறக்கட்டளைக்கு சேர்ந்த பங்களா அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரா. 1911ஆம் வருஷம் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி இன்னி வரைக்கும் அதை பாதுகாத்துன்னு வரா. காரணம், பெரிய ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியன்னு மகா பெரிவா படித்தது இந்த இடத்துல தான் இந்த வித்யாபியாசம் நடந்தது அப்படிங்கிற பெருமையினால அந்த ஒரு ஞாபகார்த்தமாக அந்த பிராச்சீனமான அந்த சின்னத்தை பாதுகாத்துன்னு வரா. அங்கே அகண்ட காவேரியில் போய் பெரிவா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு தன்னோட அனுஷ்டானங்கள்லாம் முடிச்சுட்டு காவேரி கரையில் ஒரு பர்ணசாலை அமைச்சு அந்த பர்ணசாலையிலையும் உட்காந்து சாஸ்திர பாடங்கள்லாம் வாசிக்கிறது. அப்புறம் இந்த இடத்துலையும் இந்த பங்களாலையும் பூஜை பண்ணுறது, வாசிக்கிறது அப்படிலாம் நடந்துருந்தது. அதனால் மகேந்திர மங்கலத்தில் போய் இவாளுக்கு வித்யாபியாசம் பண்ணி வைக்கப்பட்டது. பெரியவாளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த பெரிய மகான்கள் இவாள்லாம் தான் பெரியவாளுக்கு ஒவ்வொரு துறைக்கும் பாடங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்தா. அவளோடெல்லாம் திருநாமம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம். காதலியான விழணும், விழுந்தாலே நாமத்தை கேட்டாலே, பேரை கேட்டாலே நமக்கும் ஒரு பெரிய ஞானம் ஏற்படும். அதில் முக்கியமான சில வித்வான்கள் பேரெல்லாம் சொல்கிறேன். சாஸ்திர ரத்னாகரம் மகாமகோபாத்தியாய திருவிசநல்லூர் ஸ்ரீ வெங்கட சுப்பாசாஸ்திரிகள் அப்படின்னு ஒரு மகான். இவர் ஹோய்சால கர்நாடக ஸ்மார்த்த பிராமணர், ரிக்வேதி. இவரோட அம்மா மகான் கோவிந்த தீக்ஷதர் வம்சத்தில் வந்த வாஞ்சேஸ்வர யஜ்வா அப்படிங்கிற ஒரு மகா பண்டிதர். அவரை குட்டி சாஸ்திரிகள் அப்படின்னும் பிரசித்தமாக சொல்லுவா. ஒரு பெரிய மகாகவி. இந்த வாஞ்சேஸ்வர யஜ்வா, இந்த குட்டி சாஸ்திரியோட பொண்ணு தான் இந்த திருவிசநல்லூர் வெங்கட சுப்பா சாஸ்திரியோட தாயார். இந்த வாஞ்சேஸ்வர யஜ்வாங்கிற குட்டி சாஸ்திரிகளுக்கு இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, ஸ்ருங்கேரியில் 32வது ஆச்சாரியாளாக இருந்தவர் ஸ்ரீ உக்ர நரசிம்ம பாரதி சுவாமிகள் அப்படிங்கிறவர். அவர் பூர்வாசிரமத்தில் காசியில் போய் வேதாந்தத்தை இந்த குட்டி சாஸ்திரிகள்கிட்ட தான் படித்ததா சொல்லப்படுறது. இந்த ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியாளுக்கும் வித்யா குருவாக இருந்தார் இந்த வாஞ்சேஸ்வர யஜ்வாங்கிற குட்டி சாஸ்திரிகள். அதாவது இந்த வெங்கட சுப்பா சாஸ்திரிகளோட மாதாமகர். இவர் 66வது பிரிவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காஞ்சி காமகோடி பீடத்தில் 66வது பிரிவாளாக இருந்தவர். கலவை பிரிவா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவ காலத்தில் அத்வைத சபா அப்படின்னு ஒன்று வச்சு ரொம்ப பிரபலமாக இன்று வரைக்கும் நடந்துட்டு வருது. அந்த அத்வைத சபாவில் எல்லா பண்டிதர்களும் ஆஸ்தான வித்வான்களாக இருந்தால் காமகோடி பீடத்தில். இந்த வெங்கட சுப்பா சாஸ்திரிகளும் காஞ்சி காமகோடி பீட ஆஸ்தான வித்வானாக இருந்தார். அந்த 66வது பிரிவா காலத்திலேயே நியமனமானத்தினால பின்னால் வந்த பெரியவாளுக்கு மீமாம்சா சாஸ்திரம், ரிக்வேத பிரயோகம், பாஷ்யம் இதெல்லாம் அவர் தான் சொல்லிக் கொடுத்தார். இன்னொரு உத்தமர் மகான் மகாமகோபாத்தியாய பைங்காநாடு ஸ்ரீ கணபதி சாஸ்திரிகள் அப்படிங்கிற மகான். மன்னார்குடிக்கு பக்கத்தில் இருக்கு பைங்காநாடுன்னு ஊர். அந்த ஊரை சேர்ந்தவர். மன்னார்குடி பெரியவா அப்படின்னு சொல்வா. மன்னார்குடி ராஜு சாஸ்திரிகள் அப்படிங்கிற அவளோட திருநாமம். அவளை மன்னார்குடி பெரியவான்னு தான் சொல்லுவா. அவளோட சிஷ்யா இந்த பைங்காநாடு சாஸ்திரிகள். அந்த பைங்காநாடு சாஸ்திரிகள் தான் பெரியவாளுக்கு காவியம், நாடகம் முதலான சாஸ்திரங்கள்லாம் பாடம் சொல்லி கொடுத்தார். பெரியவா எப்பேற்பட்ட சர்வஜன். அப்போ எப்படி எதுக்காக இதெல்லாம் ஒரு குருக்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்து பாடம் படிச்சாப்புல இருக்கணும் அப்படின்னா, உலக மரியாதைக்காக, லோகத்தை அனுசரித்து இருக்கணுங்கிறதுக்காக. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அவதாரத்திலையும் ராமாவதாரத்தில் வசிஷ்டர்கிட்ட போய் எல்லாம் கத்துண்டர் ராமர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். விஸ்வாமித்திரர் எல்லாம் மந்திரோபதேசம் பண்ணார், அஸ்திர சஸ்திர உபதேசம் எல்லாம் பண்ணினார் அப்படின்லாம் பார்க்குறோம். ராமர் தான் ஈஸ்வரன்கிறமே, எல்லா வித்தைக்கும் அதிபதி. ஈசான சர்வ வித்யானாம் ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் அப்படின்னா சொல்கிறோம். எல்லா வித்தைகளுக்கும் அதிபதி அந்த ஈஸ்வரன் தானே. அவருக்கு இன்னொருத்தர் சொல்லிக் கொடுக்கணுமா அப்படின்னா, ஈஸ்வரனாக இருந்தால் கூட ஒரு மனுஷ சட்டையை போட்டுன்னு இந்த பூமிக்கு வந்துட்டாக்க மனுஷா எப்படி நடந்துப்பாளோ, என்னென்ன காரியம் பண்ணுவாளோ அதுபடி தான் நடந்து காமிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மரியாதையினால தான் இவரும் வசிஷ்டர்கிட்ட படித்ததாகவும்
விஸ்வாமித்திரிட்ட எல்லாம் கத்துனதாகவும் தெரியுது. கிருஷ்ணாவதாரத்துல பார்த்தா சாந்தீபனிங்கிற மகரிஷிட்ட குருகுல வாசம் பண்ணினதா நமக்கு புராணங்கள்லேருந்து தெரியறது. பின்னால ஜெகதாச்சாரியனா இருந்து உலகத்துக்கே ஞானோபதேசம் பண்ணி கீதையை பொழிய போறவர் சாந்தீபனிங்கிற ஒரு மகரிஷிகிட்ட போய் குருகுல வாசம் பண்ணி படிச்சார் அப்படின்னா ஆச்சரியமா இருக்கே. என்ன எப்படி கீதை சொல்றதுன்னா சாந்தீபனி சொல்லி கொடுத்திருப்பார். பிற்காலத்துல அர்ஜுனனுக்கு குருவா இருந்து கீதை சொல்ல போறது தனி. ஆனாலும் தான் ஒரு சிஷ்யனா இருந்து ஒரு குருட்ட போய் வித்தைய கத்துக்கணும், கத்துண்டா அது எவ்வளவு சிறப்பு, அந்த குருவோட பெருமை என்ன அப்படிங்கறத உலகத்துக்கு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்குனால தான் அவதார புருஷாலாம் கூட ஒரு குருக்கள்கிட்ட போய் வித்தையை கத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது இருக்கு. 5 வருஷம் 6 வருஷம் வித்யாபியாசம் பண்ணினா அப்படின்னு தெரியறது. அப்படி பண்ணினா கூட எப்படி சர்வஜனா இருந்தாங்கிறதுக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சி பெரியவாளே வாயால சொன்னது. 1965 வருஷம் இங்க மெட்ராஸ்ல 800க்கு பக்கத்துல காட்டுப்பள்ளி அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த காட்டுப்பள்ளியில சாதுர்மாசி விரதத்துல இருந்துருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு தனக்கு 1909 வருஷம் வித்யாபியாசம் நடந்ததெல்லாம் ரெக்கலெக்ட் பண்ணிட்டு மலரும் நினைவுகள் மாதிரி பெரியவா சொன்னா. பெரியவாளுக்கு 15 வயசு. கும்பகோணத்துல பாடம் நடத்தின்னு இருக்கா. 1909 வருஷம். அப்போ பைங்காநாடு கணபதி சாஸ்திரிகள் தான் பாடம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கார். இந்த சாஸ்திரிகள் தினம் சாயந்தர வேளையில வந்து மத்தியான வேளையில வந்து பாடம் சொல்லி கொடுக்குற வழக்கம். பெரியவா அதுக்குள்ள தன்னோட பூஜை அனுஷ்டானம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ரெடியா இருப்பா. சாஸ்திரிகள் வந்தோடனே இவா பாடத்துக்கு கிளம்புவா. பாடம் எங்க நடக்கும் அப்படின்னா கும்பகோணம் இடத்துல பின்னால பெரிய தோட்டம். அந்த தோட்டத்துல ஒரு பர்ணசாலை அமைச்சு அதுல ஆத்து மணலை காவேரி மணலை பரப்பி அந்த பர்ணசாலைக்குள்ள உட்கார்ந்துன்னு பாடம் படிக்கிறது. காரணம் ஒரு காத்தாட படிக்கிறதே சௌக்கியமா இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக அங்க ஒரு பர்ணசாலை போட்டுன்னு பின்னால தோட்டத்துல போய் படிக்கிற வழக்கம். பைங்காநாடு சாஸ்திரிகள் வந்தோடனேயே பெரியவா தண்டத்தை தூக்கிண்டு அவரோட தோட்டத்துக்கு கிளம்பிடுவா. அங்க போய் பாடம் நடக்கும். அவர் பாடம் முடிச்சுட்டு அவர் வீட்டுக்கு போயிடுவார். பெரியவாளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காகவே கும்பகோணத்துல வந்து தங்கி இருந்தார். பெரியவா தன்னோட காரியத்தை பார்ப்பா. அப்படி ஒரு நாளைக்கு பைங்காநாடு சாஸ்திரிகள் வந்தார். அதுல இன்னொரு வேடிக்கை என்ன அப்படின்னா, பொதுவா யார்கிட்ட நாம பாடம் கத்துக்கிறோமோ ஆசிரியரோ அவருக்கு மாணவர் நமஸ்காரம் பண்றது, குருவுக்கு சிஷ்யர் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு பாடம் கேட்டுக்கிறது அப்படிங்கிறதான் சம்பிரதாயம். ஆனால் இங்க எப்படி நடந்தது அப்படின்னா, சொல்லி கொடுக்கறது குருவா இருக்கலாம், பாடம் கேட்கிற மாணவர் யாருன்னு ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியர். ஸ்தானத்துல ரொம்ப உயர்ந்த ஸ்தானம். ஆசிரமத்திலேயோ சன்னியாசாசிரமம் மேல இருக்கிற ஆசிரமம். நமது சாஸ்திரங்கள் சொல்றதோ இல்லையோ, மேல் ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவா கீழ் ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சம்பிரதாயப்படி சொல்லி கொடுக்குற வாத்தியாரா இருந்தா கூட பைங்காநாடு சாஸ்திரிகள் வந்தோடனே பெரியவாளுக்கு பாலசங்கருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு கிளாஸுக்கு போகலாம் அப்படின்னு அழிச்சுன்னு போவர். அதே மாதிரி இன்னைக்கு நமஸ்காரம் பண்ணினர். பண்ணினோன்னு பின்னால தோட்டத்துக்கு பாடத்துக்கு போறமாக்குன்னு பெரியவா தண்டத்தை தூக்கின்னு கிளம்பினா. கிளம்பினோடனே சாஸ்திரிகள் ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னவர், நான் ஊருக்கு போறேன், உத்தரவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு. பெரியவாளுக்கு இது சர்ப்ரைஸா இருந்தது. சாஸ்திர பாடம் முக்கியமான பாடங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. இவர் பாடம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக தான் நீங்க வந்து தங்கி இருக்கார். அப்படி இருக்கிறவர் திடீர்னு ஊருக்கு போறேங்கிறாரு, என்ன காரணம் புரியல. ஏன்னா மடத்துல இருக்கிறவா கைங்கரியம் பண்றவா அவ சொந்த காரியமா ஏதாவது ஊருக்கு இருக்கு போகணும் அப்படின்னா முன்னாலே சொல்லுவா, வீட்டுல இது மாதிரி இந்த காரியம் இருக்கு அந்த காரியம் இருக்கு, நான் இன்னைக்கு போயிட்டு இன்னைக்கு வருவேன் அப்படிலாம் சொல்ற வழக்கம். அப்படி எதுவும் முன்னறிப்பு எதுவும் இல்லாத திடீர்னு இவர் பாடம் நடத்த போறாராக்குன்னு நினைச்சுட்டா நான் ஊருக்கு போறேன்னு சொல்றாரு அப்படின்னு பெரியவாளுக்கு ஆச்சரியம். அதனால என்ன பண்ணா, பாடம் நடந்துன்னு இருக்கே அப்படின்னு முதல்ல சொன்னா. அவர் சொன்னார், ஆமா நடந்துன்னு இருக்கு, தண்ணி கீழே இருந்து மேல பாயாது அப்படின்னு. பெரியவாளுக்கு இந்த தொனி இந்த சொல்ற விஷய பார்த்தாலே என்னமோ புரிஞ்சுது. சாஸ்திரிகளுக்கு ஏதோ மனசுல வருத்தமா தாபமா என்னன்னு தெரியல, கோபமா என்னன்னு தெரியல. அவர் அதை வெளியில நேர காமிக்க முடியாத நம்மளோட ஆசிரமம் தடுக்கிறது. ஆனா என்னமோ இருக்கு உள்ளுக்குள்ள அப்படிங்கிறதுனால மொள்ள அது வெளியில வரட்டும் அப்படிங்கிறதுனால பிசாத இருந்தா. அவர் உடனே தொடர்ந்தார், தண்ணி கீழேந்து மேலே பாயாது அப்படி. அது வாஸ்தவம் தானே, தண்ணி எப்பொழுதுமே கீழேந்து எப்படி மேலே பாயும், மேலேந்து தான் கீழே பாயும், தண்ணி கீழேந்து மேலே பாயாது அப்படின்னு. எதுக்கா அப்படி சொன்னான்னா, சொல்லி கொடுக்கறது நானா இருக்கலாம், பாடம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது ஜெகத்குரு அப்படின்னு.
ஜெகத்குருக்கு குருட்டேந்து பாடம் சொல்லி கொடுக்கறது எப்படி முடியும்? அதனால கீழேந்து மேலே போக முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கு மேலே சொன்னார், ரொம்ப கடினமான சாஸ்திர பாடங்கள், இதை ரொம்ப கவனத்தோட உன்னிப்பா கவனிச்சு படிச்சாதான் பாடம் ஏறும். அப்பவே ரொம்ப கஷ்டம்தான், சிரமப்படணும். அப்படி இருக்கிறதே கவனக்குறைவா இருந்து அஸ்ரத்தையா பாடம் கேட்டாக்க படிப்பு ஏறாது அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொன்னார் அவர். அதுக்கு மேல தொடர்ந்தார். அப்ப பெரியவா சொன்னா, இல்ல நான் கவனமா தான் கேட்டுருக்கேன், படிச்சிருந்தேன் அப்படின்னு. உடனே அவர் சொன்னார், இதுக்கு காரணத்தை அப்பதான் சொல்றார். முத நாள் பாடம் நடந்துருக்கு, பின்னால தோட்டத்துல ஆத்து மணல பரப்பி அதுல உட்காந்து பாடம் சொல்லி கொடுத்துருக்கார். பெரியவாளை உட்காந்து கேட்டுருக்கா இல்லையா, குழந்தை 15 வயசு குழந்தை என்ன பண்ணிட்டு பாடம் கேட்டுட்டே இருக்கிறதையே கையால மணல் அலைஞ்சுட்டே மணல் கயிறு தெரிச்சுண்டா. கை பாட்டுக்கு விளையாடின்னு இருக்கு, பாடம் பாட்டுக்கு நடந்துருக்கு, கேட்டுன்னு இருக்கா. இதை பார்த்தார் கணபதி சாஸ்திரி. அவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போயிடுத்து. நாம ரொம்ப சீரியஸா பாடம் சொல்லி கொடுக்குறோம், இந்த பாடங்களும் ரொம்ப கடினமான பாடம், இது அப்படியே உன்னிப்பா கவனிச்சாலே சட்னி ஏறாது. அப்படி ஒரு பாடத்தை நாம சிரமப்பட்டு இந்த குழந்தைக்கு எப்படியான நமக்கு தெரிஞ்சதை அந்த குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாபத்துல சொல்றதே எந்த ஒரு வாத்தியாருக்கும் சின்சியரா வாத்தியார் பாடம் சொல்லி கொடுக்கறதே மாணவர்கள் சரியா கவனிக்கல, அதை கிரகிச்சுக்கலைன்னா அவளுக்கு ரொம்ப தாபம் இருக்கும், கோபம் வரும். அதே நியாயத்துலதான் இங்க கணபதி சாஸ்திரிகளுக்கும் வருத்தம் இருந்தது. ஆனால் நேருக்கு நேர் பெரியவாள்கிட்ட அதை சொல்ல முடியாத ஆசிரமம், அந்த ஸ்தானம் தடுத்தது. அவர் சொன்னார், ஸ்தித பிரஜனுக்குத்தான் வித்தை ஏறும் அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த ஸ்தித பிரஜனுக்கு லௌகீக லட்சணமும் சொல்லுவா. அது என்ன அப்படின்னா 3 சொன்ன லௌகீக லட்சணம் ஸ்தித பிரஜனுக்கு. 1, கையில கத்திய வச்சுட்டு எதையும் சீவாத இருக்கிறது. கையில கத்தி இருந்ததுன்னா சும்மாவே இருக்காது, ஏதானு சீவிண்டே இருக்கும். அது எப்போ சும்மா இருக்குன்னா கையில பட்டு ரத்தம் வந்தாதான் நிற்கும். கையில கத்திய வச்சுன்னு சீவாத இருக்கிறது அப்படின்னா கையில இருக்கு கத்தி இருக்குங்கிற பிரஜை கூட இல்லாத இவர் எதுலயோ கவனமா இருக்கிறது. அப்படி கையில கத்திய வச்சுன்னு சீவாத இருக்கிறவன். 2வது, உடம்புல அரிச்சுதுன்னா சொரிஞ்சிக்காதவன். யாராலேன்னு இருக்க முடியும், உடம்புல அரிச்சுன்னா சொரிஞ்சிக்காத. தூக்கத்துல கூட நமக்கு சொரிஞ்சுக்கிறோம், ஆனால் அந்த சரீர பிரஜை இல்லாத இன்னுள்ள கவனம் போயிடுத்துனா சொரிஞ்சுக்கணும்னு கூட தோணாது. அது 1. 3வது, மணல்ல உட்கார்ந்துட்டு கையால மணலை அலையாதவன். இவா 3 பேர் தான் ஸ்தித பிரஜை லட்சணமா சொல்லுவா. அப்படி இருக்கவாளுக்கு தான் வித்தை ஏறும் அப்படின்னு சாஸ்திரிகள் சொன்னோன்னு பெரியவாளுக்கு புரிஞ்சுடுத்து. காரணம், நேற்றுக்கு படிக்கிறதே நம்ம கையால மணலை அலைஞ்சுட்டே பாடத்தை கேட்டுட்டோம், அதனால்தான் இவர் வருத்தப்பட்டு சொல்றார் அப்படின்னு. உடனே நேர பெரியவா சொன்னா, நான் நேற்றுக்கு பாடம் கேட்கறதே மணல்ல அலைஞ்சது என்னமோ வாஸ்தவம் தான், கைதான் அலைஞ்சதே வழியே காது பெரியவாள்கிட்ட பாடம் கேட்டுன்னு தான் இருந்தது, நான் கவனமா தான் கேட்டேன் அப்படின்னு. அவருக்கு இன்னும் வருத்தமா இருந்தது. எந்த மாணவர் தான் நான் கவனிக்கல எங்கேயோ இருந்தேன்னு சொல்லுவார். உடனே என்ன பண்ணார் பெரியவா, அவளுக்கு சந்தேகமா இருந்தா என்ன பரீட்சை பண்ணி பார்க்கலாம்னு. உடனே பார்த்தார் கணபதி சாஸ்திரி. நேற்றுக்கு பாடம் எந்தெந்த இடத்துல பெரியவா கவனிக்கலன்னு இவர் நினைச்சாரோ அந்த இடத்துலேருந்து தான் கடினமான சில கேள்விகள்லாம் கேட்டார். அந்த கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் டான் 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 டான்னு பதில் சொன்னா பெரியவா. அந்த பதில் சொல்ற கம்பீரத்தையும் அந்த அழகையும் பார்த்தா எப்படி புரிஞ்சுன்னு இருக்காரு, என்னென்னலாம் வியாக்கியானம் பண்றாரு, நம்ம சொல்லி கொடுத்ததுக்கு மேலே இவர் திருப்பி பதில் சொல்றாரே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. உடனே கண்ணால தாரதாரையா தண்ணி வந்துடுத்து. ஏன்னா எதிர்பார்க்கல அவர் இப்படி கிரகிச்சுன்னுப்பான்னு. உடனே என்ன பண்ணார், தண்ணி கீழேந்து மேலே பாயிற அதிசயத்தை பார்க்குறேன், தண்ணி கீழேந்து மேலே பாயிற அதிசயத்தை பார்க்குறேன் அப்படின்னர். நமஸ்காரம் பண்ணினர். நான் ஊருக்கு போயிட்டேன், இப்போ நிம்மதியா போகலாம், எனக்கு உத்தரவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு. காரணம், இந்த மகாமேதைக்கு இனிமே நான் சொல்லி கொடுத்து ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, அதனால நான் நிம்மதியா ஊருக்கு போறேன் அப்படின்னு. 15 வயசுலயே தன்னோட வாத்தியார் பெரிய மகாமேதை பெரியவாளை பார்த்து என்ன சொன்னார், இந்த மகாமேதைக்கு இன்னொருத்தர் ஒன்று சொல்லி கொடுத்து வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார்னா, இது நிஜமாவே சர்வஜனா இருந்தா தானே. அந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் இப்பதான் பரிச்சயம் வந்தா இப்படி எல்லாம் ஒரு பட்டம் வாங்க முடியுமா, அதுவும் சொல்லி கொடுத்த வாத்தியார்ட்டிய. அதுதான் பெரியவாளோட மேதாவிலாசத்துக்கு சாட்சி. இப்படிதான் அவளுக்கு வித்யாபியாசம்லாம் நடந்தது. இப்படி படிச்சார்னா எத்தனை வருஷம், 4 வருஷம் 5 வருஷம் எல்லாமே ஜாஸ்தி. அப்படி வித்யாபியாசம் முடிய 1914ஆம் வருஷம் திரும்பி கும்பகோணத்துக்கு வந்தார். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம்.
திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பூவல்லி. இணையார் திருவடி என் தலைமேல் வைத்தலுமே துணையான சுற்றங்கள் அத்தனையும் துறந்து ஒழிந்தே அணையார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற புனையாளன் சீர்பாடி அணையார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற புனையாளன் சீர்பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ எந்தை என் தாய் சுற்றம் மற்றும் எல்லாம் என்னுடைய பந்தம் அறுத்து என்னை ஆண்டு கொண்ட பாண்டிப்பிரான் அந்த இடைமருதில் ஆனந்தத்தேன் இருந்த பொந்தை பரவி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ ஞாயிற்கடைப்பட்ட நம்மையும் ஓர் பொருட்படுத்து தாயிற்பெரிதும் தயாவுடைய தம் பெருமான் தயாவுடைய தம் பெருமான் தாயில் பெரிதும் தயாவுடைய தம்பெருமான் மாயப் பிறப்பறுத்து ஆண்டான் என் வல்வினையின் வாயில் பொடியட்டி பூவல்லி கொய்யாமோ பண்பட்ட தில்லை பதிக்கு அரசை பரவாதே எண்பட்ட தக்கன் அருக்கன் எச்சன் இந்து அனல் விண்பட்ட பூதப்படை வீரபத்திரரால் புண்பட்டவா பாடி வீரபத்திரரால் புண்பட்டவா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ தேனாடு கொன்றே
தேன் ஆடு கொன்றை சடைக்கணிந்த சிவபெருமான் தேனாடு கொன்றை சடைக்கணிந்த சிவபெருமான் ஊனாடி நாடி வந்து உள்புகுந்தான் தேனாடு கொன்றை சடைக்கணிந்த சிவபெருமான் ஊனாடி நாடி வந்து உள்புகுந்தான் உலகர் முன்னே நானாடி ஆடி நின்று ஓலமிட நடம் பயிலும் நானாடி ஆடி நின்று ஓலமிட நடம் பயிலும் வானாடர் கோவுக்கே வானாடர் கோவுக்கே பூவல்லி கொய்யாமோ பூவல்லி கொய்யாமோ எரிமூன்று தேவர்க்கு இறங்கி அருள் செய்தருளே சிரமூன்று அறத்தன் திருப்புருவம் நெறித்தருளி உருமூன்றுமாகி உணர்வரிதாம் ஒருவனுமே உருமூன்றுமாகி உணர்வரிதாம் ஒருவனுமே புறமூன்று எரித்தவா பூவல்லி பொய்யாமோ புறம் மூன்று எரித்தவா பூவல்லி பொய்யாமோ வணங்கத் தலை வைத்து வார்கழல் வாய் வாழ்த்த வைத்து இணங்கத் தன் சீர் அடியார் கூட்டமும் வைத்து எம்பெருமான் அணங்கொடு அணிதில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற குணம் கூறப்பாடி அணங்கொடு அணிதில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற குணங்கூறப்பாடி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ நெறி செய்து அருளித்தன் சீரடியார் பொன்னடிக்கே குறி செய்து கொண்டு என்னை ஆண்டபிரான் குணம் பரவி முறி செய்து நம்மை முழுதுடற்றும் பழவினையை கிரி செய்தவா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ பன்னாள் பரவி பணி செய்ய பாதமலர் என்
நாகம் துண்ண வைத்த பெரியோன் எழிற்சுடராய் கல்நார் உரித்தன்னை ஆண்டு கொண்டான் கடல் இணைகள் பொன்னானவா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ பேராசையாம் இந்த பிண்டம் அறப் பெருந்துரையான் பேராசையாம் இந்த பிண்டம் அறப் பெருந்துரையான் சீரார் திருவடி என் தலைமேல் வைத்தபிரான் காரார் கடல் நஞ்சை உண்டு உகந்த காப்பாலி காரார் கடல் நஞ்சை உண்டு உகந்த காபாலி போரார் புறம் பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு கொன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீதாய
உறங்கிடுவீர்காலே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே, 68 ஈட்டபதி காலே. ஏழுலகும் பூப்பவரே, காப்பவரே கரப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உறங்கிடுவீர்காலே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.